رانو چڑیا کی ساس کو ایک بہت خطرناک بیماری تھی، وہ یہ کہ وہ دوسروں سے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتی تھی، اسے اپنی خوش آمد بہت پسند تھی۔ ماں جی، دیکھنے میں تو لگتا ہی نہیں کہ آپ کی 60 سال عمر ہے، آپ تو 16 سال کی جوان چڑیا لگتی ہو۔ اچھا، کیا سچ میں گوری کفی میں 16 سال کی لگتی ہوں؟ ہاں ہاں، تو اور کیا، آپ اتنی تیز اڑتی ہیں، آپ کے پنکھ ابھی تک جوان دکھ رہے ہیں اور چہرے پر تو ایک بھی جھری نہیں ہے۔ گوری، اسی لیے تو مجھے تمہارے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے، ایک تم ہی پورے جنگل میں ہو جو ہر وقت میری تعریف کرتی ہو، ورنہ باقی سارے پکشی تو میری جوانی سے جلتے ہیں۔ ماں جی، بھوک بہت لگی ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ ہاں ہاں، آج میری بہو نے میٹھی کھچڑی بنائی ہے، میں ابھی تمہارے لیے کھچڑی لے کر آتی ہوں۔ گڑیا بیٹی، جلدی سے کھچڑی کھا لو، اگر تمہاری دادو آ گئی تو پلیٹ آگے سے اٹھا لیں گی۔ رانو چڑیا نے ابھی کھچڑی اپنی بیٹی گڑیا کو ڈال کر دی ہی تھی کہ گڑیا کی دادو آ جاتی ہے۔ بہو، ارے او بہو، کیا کھچڑی ختم ہو گئی؟ ماں جی، بس ایک پلیٹ پڑی تھی، میں نے وہ گڑیا کو ڈال دی ہے۔ نہیں نہیں، لاؤ یہ کھچڑی کی پلیٹ مجھے دے دو۔ لیکن ماں جی، آپ نے تو پیٹ بھر کر کھچڑی کھا لی تھی، اب آپ نے کھچڑی کی پلیٹ کیا کرنی ہے؟ وہ میری ایک سہیلی ہے، میری سہیلی کا کھچڑی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ لیکن دادو، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے تو صبح بہت تھوڑی سی کھچڑی کھائی تھی، یہ کھچڑی میں کھاؤں گی۔ لا ادھر دے مجھے، تیرا تو پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ گڑیا کی دادو گڑیا کے سامنے سے کھچڑی کی پلیٹ اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ سچ میں ماں جی، یہ کھچڑی تو بہت سوادشٹ ہے، ضرور یہ کھچڑی آپ نے بنائی ہوگی۔ کھچڑی رانو چڑیا کی ساس نے تو نہیں بنائی تھی، لیکن رانو چڑیا کی ساس جھوٹ بولتی ہے۔ ہاں ہاں، تو اور کیا، بہو کو تو میٹھے چاول بھی بنانے نہیں آتے، کھچڑی کیا بنائے گی، یہ کھچڑی میں نے ہی بنائی تھی۔ میں بھی کہوں، اتنا سواد کیوں ہے اس کھچڑی میں؟ آپ کے پنکھوں کا سواد ملا ہوا ہے۔ واہ واہ ماں جی، ایسی کھچڑی میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی۔ گوری کفی پیٹ بھر کر کھچڑی کھاتی ہے اور خالی پلیٹ رانو چڑیا کی ساس کو دے دیتی ہے۔ گوری سہیلی، میری بہن کی شادی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی پرانا لہنگا پڑا ہے؟ نہیں پنکی، میرے پاس تو کوئی لہنگا نہیں پڑا، لیکن میں تمہیں رانو چڑیا کی ساس سے لہنگا لے دوں گی۔ کیا رانو چڑیا کی ساس مجھے لہنگا دے دے گی؟ کوئی مشکل نہیں پنکی، بس اس کی تھوڑی تعریف کرنا، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری باتوں میں آ جائے گی، جو مانگو گی وہی دے دے گی۔ گوری کفی اپنی سہیلی پنکی کو ساتھ لے کر جاتی ہے۔ رانو چڑیا کی ساس ندی پر پانی بھرنے آئی ہوئی تھی۔ پنکی جاتے ہی رانو چڑیا کی ساس کی تعریف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بہن جی، مجھے گوری نے بتایا کہ آپ رانو چڑیا کی ساس ہو، میں تو مان ہی نہیں رہی تھی، آپ تو ایک دم جوان ہو۔ ہاں ہاں، تو اور کیا، گوری اچھی طرح جانتی ہے میں اپنا بہت خیال رکھتی ہوں، اس لیے ابھی تک جوان ہوں۔ گوری، دیکھو دیکھو، بہن جی کے پنکھ ابھی تک سفید نہیں ہوئے۔ کیا تم نے چونچ نہیں دیکھی؟ چونچ تو دیکھو، ایک دم تیز چونچ ہے، ایسی چونچ تو 16 سال کی چڑیا کی بھی نہیں ہوتی۔ کچھ تعریفیں کرنے کے بعد پنکی کفی رانو چڑیا کی ساس سے کہتی ہے، ماں جی، میں نے اپنی بہن کی شادی پر جانا ہے، کیا آپ کے گھر میں کوئی پرانا لہنگا پڑا ہے؟ پنکی، تم نے میری اتنی تعریف کی، کیا میں تمہیں ایک لہنگا بھی نہیں دے سکتی؟ میں ابھی لہنگا لے کر آتی ہوں، بس تم یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ آپ لہنگا لے کر میرے گھر میں آ جانا، پنکی میرے ساتھ میرے گھر میں جا رہی۔ بہو، تمہارا شادی والا لہنگا کہاں ہے؟ شادی والا لہنگا؟ ماں جی، وہ تو میں نے صندوق میں رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو اس کی ضرورت کہاں پڑ گئی؟ مجھے نہیں ضرورت، میری ایک سہیلی کو چاہیے۔ نہیں نہیں ماں جی، میں اپنا شادی والا لہنگا نہیں دوں گی، وہ تو میں نے گڑیا کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، کل گڑیا بڑی ہوگی تو اپنی ماں کا لہنگا پہن کر بہت خوش ہوگی۔ لاؤ مجھے صندوق کی چابی دو، وہ لہنگا میں نے ہی تمہاری شادی پر بنوایا تھا اور تم مجھے ہی دینے سے انکار کر رہی ہو۔ رانو چڑیا نانا کرتی رہتی ہے،
لیکن اس کی ساس اس سے چابی لے لیتی ہے اور صندوق سے لہنگا نکال کر لے جاتی ہے۔ گوری سہیلی، رانو چڑیا کی ساس تو ابھی تک آئی ہی نہیں۔ وہ آئے گی، وہ ضرور آئے گی، جتنی ہم دونوں نے اس کی تعریف کی ہے وہ تو ضرور آئے گی۔ تبھی رانو چڑیا کی ساس لہنگا لے کر آ جاتی ہے۔ گوری، تمہاری چونچ والی بات مجھے بہت اچھی لگی۔ کیا سچ میں میری چونچ تیز ہے؟ تو اور کیا، میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں، آپ کی چونچ، آپ کے پنکھ اور آپ کی آنکھیں جوان چڑیا کی طرح ہیں۔ میں بھی لہنگا لے آئی ہوں، بہو نانا کرتی رہی۔ میں نے زبردستی صندوق کی چابی لی اور لہنگا نکال کر لے آئی۔ شکریہ بہن جی۔ بہن، میں تو آپ کو بہن ہی کہوں گی، ماں جی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ آپ تو مجھ سے بھی جوان لگ رہی ہو۔ بس یہ سن کر رانو چڑیا کی ساس تو اور بھی اکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ایک دن گوری کوی رانو چڑیا کی ساس سے کہتی ہے، بہن جی، پنکی نے ٹھیک ہی کہا تھا، میں بھی آپ کو بہن جی ہی کہا کروں گی۔ بہن جی، بازار میں ایک نئی کریم آئی ہے جو لگانے سے چہرے کی جھریاں بالکل صاف ہو جاتی ہیں اور 60 سال کا پکشی 16 سال کا دکھنے لگتا ہے۔ گوری، وہ کریم کتنے کی ملتی ہے؟ مجھے بھی وہ کریم لا دو۔ صبح میں نے آئینے میں دیکھا تھا، میری گردن پر کچھ جھریاں پڑ رہی ہیں۔ رہنے دے بہن جی، وہ کریم مہنگی ہے، آپ نہیں لے پاؤ گی۔ مہنگی ہے تو کیا ہوا، میں ابھی جاتی ہوں اور بہو سے پیسے لے کر آتی ہوں۔ تم یہ بتاؤ ہے کتنے کی؟ ماں جی، وہ کریم 5000 میں ملے گی، اگر چاہیے تو جلدی سے پیسے لے آؤ، میں آپ کو لا دیتی ہوں۔ رانو چڑیا کی ساس گھر جاتی ہے۔ رانو چڑیا اور رانو چڑیا کی بیٹی گڑیا جنگل گئی ہوئی تھی۔ رانو چڑیا کی ساس مٹکے میں دیکھتی ہے اور پھر صندوق کھولتی ہے۔ نہ جانے بہو نے پیسے کہاں سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، الماری میں دیکھتی ہوں، الماری میں ہی رکھے ہوں گے۔ پھر رانو چڑیا کی ساس الماری کھولتی ہے تو سامنے لال رومال میں پیسے پڑے تھے۔ رانو چڑیا کی ساس پیسے اٹھاتی ہے اور گوری کوی کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ لو گوری، گن لو، پورے 5000 ہیں۔ اب جلدی سے مجھے وہ گردن کی جھریاں ختم کرنے والی کریم لا دو۔ آپ چنتا نہ کرو بہن جی، میں شام سے پہلے پہلے وہ کریم لے آؤں گی، آپ بس گھر جاؤ اور آرام کرو۔ گوری کوی رانو چڑیا کی ساس سے 5000 روپے لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گوری کوی سیدھی کبوتر کی دکان پر جاتی ہے اور کبوتر سے 10 روپے کا آٹا لیتی ہے۔ اب میں اس 10 روپے کے آٹے سے رانو چڑیا کی ساس کے لیے کریم تیار کروں گی۔ گوری کوی ایسے سوچتی ہے اور آٹا لے کر گھر چلی جاتی ہے۔ اسی رات گڑیا کو تیز بخار ہو جاتا ہے۔ ماں جی، آپ گڑیا کے پاس بیٹھے، میں گڑیا کی دوا لے کر آتی ہوں۔ رانو چڑیا جب الماری کھولتی ہے تو الماری میں پیسے نہیں تھے۔ رانو چڑیا پریشان ہو جاتی ہے اور شور مچاتی ہے، ماں جی، کیا آپ نے الماری سے پیسے لیے تھے؟ الماری میں تو 1 روپے بھی نہیں ہے۔ رانو چڑیا کی ساس جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے، نہیں نہیں، میں نے تو الماری سے 1 روپے بھی نہیں لیا تھا، مجھے کیا معلوم تمہارے پیسے کہاں گئے۔ رانو چڑیا رونے لگتی ہے، اب میں اپنی بیٹی کی دوا کیسے لوں؟ میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے الماری میں مشکل وقت کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے تھے، نہ جانے کس نے میرے پیسے چرا لیے۔ گڑیا بخار سے تڑپ رہی تھی۔ گڑیا کو بخار سے تڑپتا ہوا دیکھ کر گڑیا کی دادو کہتی ہے، میں گوری کوی سے کچھ پیسے ادھار لے کر آتی ہوں اور بہو تم جا کر گڑیا کی دوا لے آنا۔ رانو چڑیا کی سانس اڑتی ہے اور گوری کوی کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ پنکی پنکی، میں نے لوٹ لیا، میں نے رانو چڑیا کی ساس کو لوٹ لیا، اس کی جھوٹی تعریفیں کر کے ان سے 5000 روپے لے لیے۔ دیکھا تھا تم نے، وہ بڑھی چڑیا کیسے اکڑ اکڑ کر بیٹھ رہی تھی، جیسے سچ میں جوان ہو۔ شکل دیکھو اس کی، ایسے لگتا ہے جیسے چڑیل ہو۔ میں نے بھی کبوتر کی دکان سے 10 روپے کا آٹا لے کر اس کے لیے 5000 کی کریم تیار کی ہے۔ گوری کوی اپنی سہیلی پنکی سے باتیں کر رہی تھی۔
और रानू चिड़िया की सास खिड़की के पास बैठी दोनों सहेलियों की बातें सुन रही थी। मेरी बहू सच ही कहती थी, ये गोरी कभी तो बहुत बुरी है, ऊपर से इसने अपने साथ अपनी सहेली को भी मिला लिया। ये दोनों मेरी झूठी तारीफें करके मुझे लूट रही हैं। रानू चिड़िया की सास दरवाजा खोलती है और घर के अंदर आ जाती है। गोरी की बच्ची, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, लाओ मेरे 5,000 रुपए मुझे वापिस दो। मेरी पोती बीमार है, मैंने अपनी पोती की दवा लेनी है। देख बुढ़ी चिड़िया, अगर तूने हमारी बातें सुन ली है तो क्या हुआ? क्या तू सच में खुद को जवान समझती है? शक्ल देखी है अपनी चुड़ैल, चल भाग यहाँ से। नहीं है मेरे पास 5,000, ये लो अपनी क्रीम उठाओ और भाग जाओ। गोरी कभी तुरंत बदल जाती है और अपना असली चेहरा रानू चिड़िया की सास को दिखाती है। रानू चिड़िया की सास निराश होकर घर वापस जाती है तो रानू चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी परेशान मत हो, मैं कबूतर चाचा से कुछ पैसे उधार लेकर गुड़िया की दवा ले आती हूँ। बहू मुझे माफ कर दो, अलमारी से पैसे मैंने ही लिए थे। आज मुझे पता चला कि गोरी कभी मेरी झूठी तारीफें क्यों करती थी। वो तो मुझे दोनों हाथों से लूट रही थी। माँ जी इसीलिए तो मैं आपसे कहती थी कि गोरी कभी के पास मत बैठा करो, वो तो एक नंबर की फ्रॉडन है। फिर रानू चिड़िया की सास की अकल ठिकाने आ जाती है और वो गोरी कभी के पास जाना छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लूसी कबूतरी अपनी बहन से बात कर रही थी। अरे बहन, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अंडे देने वाली हो। हाँ लूसी बहन, यहाँ पर मैं अकेली हूँ और मैं तो सोच रही हूँ तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ। हाँ बहन, तुम यहाँ आ जाओ, हमारे जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। इस तरह लूसी कबूतरी की बहन लूसी कबूतरी के जंगल आ जाती है। लूसी की बहन जैसे ही लूसी के जंगल पहुंचती है तो उसको रास्ते में गोरी कभी मिल जाती है। अरे तुम तो लूसी की तरह लग रही हो, क्या तुम उसकी कुछ लगती हो? मैं लूसी की बहन हूँ, मैं अंडे देने वाली हूँ, तो मैं लूसी के यहाँ रहने के लिए आई हूँ। अच्छा तो लूसी की बहन, आओ मैं तुम्हें उसके घर तक छोड़ाऊं। गोरी कभी लूसी की बहन को लूसी के घर छोड़ देती है और अपने घर आ जाती है। गोरी के फोन की घंटी बजती है। गोरी कभी फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? गोरी की माँ जवाब देती है, गोरी बेटी, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ बोलो, क्या हाल है, क्या तुम ठीक तो हो? गोरी, हमारे जंगल में तो खाने को कुछ नहीं मिल रहा, बहुत दिनों बाद खाने को मिलता है और मेरी हड्डियों में तो जान नहीं रही कि मैं रोज रोज जाऊं और खाना ढूंढूं। तो माँ तुम यहाँ आ जाओ, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लिया करेंगे। तुम शाम तक आ जाना, फिर हम मिलकर ही आज का भोजन करेंगे। गोरी की माँ अपना सामान बांधती है और गोरी कभी के जंगल की तरफ उड़ती है। वो गोरी के जंगल पहुंच जाती है। गोरी ने तो बताया ही नहीं कि उसका घर कौन से पेड़ पर है। अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर फोन करके पूछती हूँ। इतने में वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या नहीं आई हैं? मैंने पहले तो आपको नहीं देखा। हाँ बेटी, मुझे गोरी के घर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? जी माँ जी जरूर, चलें। रानू चिड़िया गोरी कभी की माँ का सामान पकड़ती है और उसको गोरी के घर छोड़ देती है। चिड़िया बेटी, आओ अंदर, कुछ ठंडा पी लो। नहीं माँ जी, अभी मैंने पानी भरने जाना है, वरना जरूर बैठती। धन्यवाद बेटी तुम्हारा। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी की माँ दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे गोरी, दरवाजा खोल, क्या मैं यहाँ गर्मी में खड़ी और काली हो जाऊं? क्या कर रही है? शुक्र है चिड़िया चली गई, वरना पता नहीं ये गोरी क्या ही करती है, तो मेरी ही बेटी। माँ खोलती हूँ। गोरी कभी दरवाजा खोलती है। अरे माँ क्या हो गया? मैं जरा काम कर रही थी,
आओ अंदर आ जाओ। गौरी की माँ और गौरी घर के अंदर चली जाती हैं। गौरी अपनी माँ को ठंडा लाल शरबत देती है। गौरी बेटी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला। ये शरबत पीकर मेरा पेट नहीं भरेगा। माँ, मेरे पास तो दाना है और वो तू खाएगी नहीं। मुझे तो अंडे पसंद है। वो है तो बता, वरना मुझे पहले बता दी अगर तू कुछ कर नहीं सकती थी। माँ, अंडे तो इंसानों की बस्ती से मिलेंगे और मुझे डर है कि कहीं मुझे किसान पकड़कर कैद ही ना कर ले। तू यही दाना खा ले। गौरी, मुझे नहीं पता, मैंने तुझे सारी जिंदगी खिलाया और जब तेरी शादी हो गई तो तूने मुझे भुला ही दिया, और अब जब मुझे तेरी जरूरत है तो तू नजरें फेर रही है। गौरी की माँ रोने लग जाती है। माँ, ये आंसू ना मुझे दिखा, कुछ करती हूँ। गौरी कभी अंडा ढूंढने निकल जाती है। लूसी अपनी बहन को बुलबुल डॉक्टर के यहाँ ले जाती है। लूसी, अभी तुम्हारी बहन के अंडे देने में दिन है, तुम इसका ख्याल रखो और इसको मीठे मीठे फल खिलाओ। रास्ते में लूसी और उसकी बहन को गौरी कभी मिलती है। अरे लूसी, अब तुम्हारी बहन ठीक है क्या? हाँ गौरी बहन, बुलबुल डॉक्टर को दिखाया है, मेरी बहन कुछ दिनों में अंडे देगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं चलती हूँ। गौरी कभी इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। वहां जाकर गौरी कभी सोचती है, क्यों ना मैं किसान की पत्नी से एक अंडा मांग लूं, क्या पता वो रहम खाकर मुझे एक अंडा दे दे। गौरी कभी ऐसा ही करती है। नहीं नहीं कभी, मैं तुम्हें अंडा नहीं दे सकती, हमारी मुर्गियां सही से अंडे नहीं दे रही, मेरा बेटा स्कूल जाने से पहले ऑमलेट खाता है, माफ करना। गौरी कभी निराश होकर वापस जंगल पहुंच जाती है। जंगल में पहुंचकर गौरी कभी रास्ते में सोचती हुई जा रही थी कि उसे एक मीठा फल नजर आता है। गौरी कभी उस फल को अपनी चोंच में लेती है और घर आ जाती है। माँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, मीठा फल। मुझे नहीं खाना ये फल, अपने पास ही रखो इसे। गौरी, तुम मुझे अंडा ला कर दो। माँ, किसान की पत्नी की मुर्गियां अंडे सही से नहीं दे रही, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें अंडा ला दूंगी। गौरी, मैं खुद ढूंढने जाती हूँ, तुम किसी काम की नहीं। गौरी की माँ घर से निकल जाती है। उसको खिड़की में बैठी लूसी की बहन दिखाई देती है। ये तो मुझे अंडे देने वाली लग रही है, इतना तो तजुर्बा हो गया है मुझे। अच्छा है, जैसे ही अंडे देगी तो एक पी लूंगी, किसी को क्या ही पता चलेगा। ऐसा सोचकर गौरी की माँ घर वापस चली जाती है। अगले दिन लूसी कबूतरी अपनी बहन को लेकर नदी किनारे बैठी थी तो गौरी कभी वहां पहुंच जाती है। लूसी, कितने दिन है नई खुशियों के आने में? बस कल तक गौरी। गौरी की माँ उसी जगह पेड़ की शाख पर बैठी ये सब सुन लेती है और मुस्कुराने लगती है। लूसी कबूतरी की बहन अगले दिन अंडे दे देती है। अब तक तो उस कबूतरी की बहन ने अंडे दे दिए होंगे। गौरी घोंसले में सो रही थी। गौरी की माँ चुपके चुपके लूसी के घर पहुंच जाती है। घर में लूसी की बहन सोई हुई थी और अंडे भी उसी के पास पड़े थे। यही सही मौका है अंडा पीने का। गौरी की माँ एक अंडा उठाती है और जंगल में ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाती है। इस अंडे को पीकर ही मेरी भूख मिटेगी। गौरी की माँ उस अंडे को पीती है और वापस घर आकर सो जाती है। वो जैसे ही पानी भरने नदी किनारे जाती है तो उसे पता चलता है कि लूसी की बहन का अंडा चोरी हो गया है। सब पक्षी बरगद के पेड़ के नीचे जमा थे। देखो मेरे दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, लूसी की बहन का अंडा गुम हो गया है। हमें जल्द उस चोर को ढूंढना होगा जिसने ये काम किया है। रानो बहन, शायद किसी चील ने ये काम किया होगा। किसी का भी शक गौरी की माँ पर नहीं जाता, इसलिए वो पुरसकून हो जाती है। हाँ, ये काम किसी चील का ही है। अगर ये चील का काम है तो हम उसको जंगल से निकाल देंगे। इसका फैसला कल इसी जगह होगा। घर जाकर गौरी कभी अपनी माँ से उस अंडे की बदबू का पूछती है तो माँ
इनकार कर देती है। गोरी, तुम क्या कहना चाहती हो कि लूसी की बहन का अंडा मैंने पी लिया है? नहीं माँ, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन गोरी का शक अपनी माँ पर ही जाता है। गोरी कभी रानू चिड़िया के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। गोरी बहन, मुझे माँ जी पर कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो हो सकता है, तो हम आज से आपकी माँ पर नजर रखेंगे। गोरी कभी घर जाती है और सोने का ड्रामा करती है। अभी दोपहर का समय है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और सब सो रहे होंगे। यही सही मौका है अंडा साफ करने का और पेट भरने का। गोरी की माँ फिर से लूसी की खिड़की से अंदर जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए अंडा उठा लेती है। रानू चिड़िया और गोरी कभी उसका पीछा करती हैं। पहाड़ी पर जाते ही जैसे ही गोरी की माँ अंडा खाने वाली थी, माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। खुद एक माँ होकर आप किसी का अंडा पी रही हैं। माँ, आपकी वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी होगी, मुझे पता नहीं था। माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि आपके इस काम का किसी को पता ना चले तो अंडा छोड़कर चली जाएं। मैं सिर्फ गोरी की माँ होने की वजह से आपकी इज्जत कर रही हूँ, वरना मुझे आपसे अब नफरत हो रही है। माँ, चली जाएं अपने जंगल वापिस। इस तरह गोरी की माँ का राज फाश हो जाता है और वो अपने जंगल चली जाती है। और फिर गोरी और रानू लूसी की बहन का अंडा वापस रख देती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।